Topic number 8. Padala. Unit number 8. Redox reactions. Redox reactions. Dear students, the word redox is comprised of two words. ಈ redox ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. First one, the red means reduction. Reduction. Ox means oxidation. Ox means oxidation. The reaction which is a combination of reduction and oxidation is called as redox reaction. Redox reaction. ಹೌದಾ? So ಈಗ ನೋಡೋಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. First one, what do you mean by oxidation? Oxidation ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. Oxidation. We have got several definition of oxidation. ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಗೆ ಬಹಳ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, addition of oxygen. Addition of oxygen is called as oxidation, ಹೌದಾ? Second one, removal of hydrogen. Removal of hydrogen, it is also called as oxidation. The third one, addition of electronegative elements. Electronegative elements other than oxygen, that is also called as oxidation. Fourth one, removal of electropositive elements. Electropositive elements, that is also called as oxidation. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ loss of electrons is called as oxidation. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು? ಆಯಿಲ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್. ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ electrons. Oxidation is loss of electrons. ಹೌದಾ? Clear? Next, if you take reduction, in the same manner we can define reduction. First we know addition of hydrogen. Addition of hydrogen is called as reduction. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನದು? ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. Removal of oxygen is also called as reduction. Removal of oxygen is called as reduction. Third one, addition of electropositive elements. Addition of electropositive elements is called as reduction. Fourth one, removal of electronegative elements. Removal of electronegative elements from the compound is called as reduction. ಹೌದಾ? Here also the fifth one, most important ಯಾವ definition ಇದರಲ್ಲಿ? Gain of electrons is a reduction. The rig ಅಂದ್ರೆ ಏನು? R means reduction, I means is, G means gain of electron. ಹೌದಾ? So redox reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Redox reaction, a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously.
reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called as a redox reaction. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ, whenever zinc react with copper ions, here is converted into Zn2 plus copper. It is the best ever redox reaction. ಅದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? See, the oxidation state of zinc is 0 here, it is +2. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು? Oxidation state of copper is +2 here, it is 0 now. In this reaction, which one is oxidized? ನೋಡಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಯ್ತು? ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Zinc is oxidized. So zinc ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 2 electron loss ಆಯ್ತಾ? So this is our oxidation. ಏನಿದು? Oxidation, loss of electron. Here copper was +2 and become 0. +2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 electron loss ಆಗಿತ್ತು. 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 electron ಬಂತು. So this is reduction. ಏನಿದು? Reduction. So this is one redox reaction. Total reaction ಏನದೊಂದು redox reaction. ಹೌದಾ? ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಪರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, isn't it? ಹೌದಾ? This is one redox reaction. ಇದು ಒಂದು ಏನಿದು ನಮ್ದು redox reaction. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗಿದು? Is it clear for everyone? So now we'll discuss about here one more thing. Illé nodibidoಣ. See, zinc is oxidized because of copper. So copper is called as oxidant. Copper ಏನು ಕರಿತೀನಿ ನಾನು? Oxidant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ oxidizing agent. ಹೌದಾ? ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು? ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಪರ್ ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. What about zinc? Zinc ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ? Can call this zinc by which name? We can call this zinc by which name? ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ? Copper is reduced because of zinc, so we can call it as reductant. ಏನು ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ? ರಿಡಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಏನಿದು? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. In every redox reaction, reducing agent is oxidized and oxidizing agent is reduced. Vice versa ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇರುತ್ತವ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಏನ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅರ್ಥಮಾಯಿಂದ? ಓಕೆ. So next one, oxidation number, calculation of oxidation number. So oxidation state ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಗೋಣ. Calculate the oxidation state of copper in this compound. Dear students, we know that oxygen is always -2. Oxygen ಯಾವಾಗಲೂ -2 ಇರುತ್ತಾ? In only
least number of compound it shows different oxidation state. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು -2 ಇದೆ, x ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x -2 = 0, therefore x = +2. So the oxidation state of copper is +2. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ 0 ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? Calculate the oxidation state of oxygen in this compound. O2F2, OF2, then Na2O2, then KO2. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಗಂತೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಯಾವಾಗಲೂ +1 ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಯಾವಾಗಲೂ +2 ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ -2 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ is most electronegative. Fluorine is always -1. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 2x -2 = 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, 2x = 2, x = +1. The oxidation state of oxygen is +1 here. It is +2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, Na2O2 ಇದು ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? 2x + 2 = 0. ಹೌದಾ? 2x = -2, x = -1. Here it is -1. In this compound, 2x + 1 = 0. ಹೌದಾ? 2x = -1, x = -half. In superoxide, these are called as superoxide. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, superoxide ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Superoxide. Here oxygen is -half. Oxidation state of oxygen is -half. This is peroxide. Peroxide ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದರ oxidation state -1 ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? This is oxygen fluoride. ಮೊನೋಫ್ಲೋರೈಡ್, ಡೈಫ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. KMnO4, then Cr2O72 minus, Cr2O72 minus. Calculate the oxidation state of manganese. Here chromium ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. Potassium is +1, 1 + x -4 × 2 ಅಥವಾ +4 × -2 = 0. ಹೌದಾ? x is bound to be ಏನಾಗುತ್ತೆ, -8 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ -7, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ +7, x = +7. Here it is 2x + 7 × -2 = -2. 2x - 14 = -2. 2x = 12, x = +6. So each chromium is present in +6. Here it is +7. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, we have calculated the oxidation states of a lot of compounds. Yes or no? ಈ ತರ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ redox reactions. Balancing redox reactions. We have got two methods. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. We have got two methods. The first one, oxidation number method. Second one, ion electron method. Half reaction method. Ion electron method or half reaction method. So ಈ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಪಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. We have to write oxidation number of all the compounds. ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು? Is it okay if I use this? And this one is okay? Correct ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. Second one, calculate unit of
oxidation and reduction. Third one ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ all other elements other than oxygen and hydrogen. ಹೌದಾ? ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು OH ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹೌದಾ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ತಗೋತೀವ. ಹೌದಾ? ಬೇಸಿಕ್ ದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್? This is about oxidation number method. Oxidation number method. Now about ion electron method. Ion electron method. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಅಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. should write oxidation states. Second one, identify oxidation half and reduction half reactions. identify ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ both reactions separately. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, balance all other atoms other than oxygen and hydrogen. Sixth one, balance oxygen. Seventh step ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? balance hydrogen. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ combine them. ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? we will get overall equation. overall reaction ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get overall equation. clear? dear students, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನೋಟೇಷನ್. ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? expressing the oxidation state of metal ions
in Roman numerals, in parenthesis. So that Roman number ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CuO can be written as Cu2O. ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು Cu2O ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So this 2 indicates oxidation state of copper. ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We use mainly while writing the coordination compounds. Coordination compound na ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ we use. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Can you hear my voice? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೌದಾ, ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಸಿಇಟಿಗೆ ಅಥವಾ JEE ಗೆ ನೀಟ್ಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so the first question, in chromite ore the oxidation number of iron and chromium, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಒಂದು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. we have solved the very same question. The oxidation state of iron and chromium are respectively. So what do you mean by chromite ore? Chromite ore ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿದೆಯಾ? Do you remember chromite ore? FeO.Cr2O3. It is called as chromite ore. ಇದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Chromite ore ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Chromite ore. It is sometimes written as FeCr2O4. ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? FeCr2O4 ಅಂತಾನೂ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. Both are same. Chromite ore ಅನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ತರನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ತರನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕ್ರೊಮೈಟ್ ಓರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್. ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಸ್ +2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು, Cr2O3. ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಅಂತೂ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಐರನ್ ಈಸ್ +2, FeCr2O4. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ -2. ದಿಸ್ ಈಸ್ X. ಹೌದಾ? ಸೊ 2X +2 +4 × -2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 2X +2 -8 = 0. So 2x - 6 = 0. 2x = 6. X = +3. X ಏನ್ ಬಂತು? +3. So the oxidation state of iron is +2 and that of chromium is +3. Chromium +3 ಇರುತ್ತೆ, iron ಏನಿರುತ್ತಾ +2 ಇರುತ್ತೆ. So first ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಐರನ್ +2 ಇರುತ್ತೆ, chromium +3. +2 and +3. So ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ, +2 +3. Option C is our answer. Option C is our answer. Option C ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ see the question number 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. In the reaction 2FeSO4 react with H2SO4 in the presence of H2O2 hydrogen peroxide gives
Fe twice SO4 thrice iron sulfate, ferrous sulfate, and you will have water. You will have water. So which is oxidizing agent in this reaction? ಈ reaction ನಲ್ಲಿ oxidizing agent ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to calculate which is our oxidizing agent. Oxidizing agent. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ. ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2FeSO4 H2SO4 react with H2O2 gives Fe2SO4 thrice ferric sulfate ಇದು plus 2H2O. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಈಸ್ +2. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು +2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ +6, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ -2. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಹಿಯರ್? H2SO4 ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ -2 ಇರುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ -2. ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವಾಗಲೂ +1 ಇರುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? So now we can calculate. Now you can calculate. Sulfur, the oxidation state of sulfur is found to be +6. It is -2. It is +1. The hydrogen ಯಾವಾಗಲೂ +1 ಇರುತ್ತಾ? In this case, oxygen ನೋಡಿ ಏನಿದೆ? 2 + 2x = 0. 2x = -2, x = -1. So the oxidation state of oxygen is -1. Oxygen ಏನಿದೆ? -1 ಇದೆ. Oxygen is -1. ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We know that sulfate ಏನಿರುತ್ತೆ? SO4 2- ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಏನಿದು? 2- ಇದೆ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ? 2- ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 2x + 2 × -2 = 0. 2x - 4 = 0. ಹೌದಾ? 2x = 4, x = 2. x = ಏನ್ ಬಂತು? 2 ಬಂತು. ಸೊ 4 2- ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2 - -2 × 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 ಇದೆ, 6 ಆಗಬೇಕಿದು. ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ 6, x = 3. ಹಿಯರ್ ಐರನ್ ಈಸ್ +3. ಐರನ್ ಏನಂತಿದ್ದು? +3 ಐತ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ +6 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ -2 ಹಿಯರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, -2 ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? Fe2+ is converted into Fe3+, so it is oxidized. Oxidized, +2 ಇದೆ, +3 ಇದೆ, means electron is loss. Loss of electron is oxidation. Oxygen is -1, it is -2. ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ನಮ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. Oxidizing agent. The compound which is reduced is called as oxidizing agent. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? That is called as reducing agents. Reducing agent ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ? Reducing agent ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. We should call it as reducing agent. Reducing agent. Okay. So our question ಏನು? Oxidizing agent ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Oxidizing agent. Which is our oxidizing agent? Here H2O2 is our oxidizing agent. H2O2 is our oxidizing agent. Option C is our answer. ನೋಡಿ, option C ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು? Is it clear for everyone? Next, in hydrogen oxygen fuel cell, hydrogen oxygen fuel cell, the reaction occurring at cathode is, cathode ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ?
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ at the cathode ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, at the cathode the chemical reaction is O2 plus 2H2O plus 4 electrons gives 4 OH minus. This is the reaction taking place at cathode. Anode alli enagutte reaction? The reaction taking place at anode can be written as H2 plus 2OH minus gives 2H2O plus 2 electrons. ಹೌದಾ? ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ನಾವು 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 2H2 plus O2 gives 2H2O. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 into 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 4 OH ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2 into 2 4 electrons, ಇಲ್ಲಿ 4 electron ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2H2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4H2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 2H2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2H2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ 2H2O. ಈ ಕಡೆ 2H2 ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 2H2 plus O2 gives 2H2O. They are asking for at cathode. Cathode ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. cathode ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? O2 react with water to give 4 OH minus. That is our answer. ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ O2 ಇದೆಯಾ? O2 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. Yes, this is our answer. cathode ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, anode ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3Cl minus gives ClO minus 2Cl minus. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿ ಹಾವ್ ಗಾಟ್ Cl minus, ಎರಡು ಕಡೆ Cl minus ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದು. ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 3ClO minus gives ClO3 minus plus 2Cl minus. 2Cl minus. ಹೌದಾ? ClO minus gives ClO3 minus 2Cl minus. ಹೌದಾ? ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇದೊಂದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಮೆಥಡಿಕ್, ಅದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, yes, very good. So yes, very good. See, calculate the oxidation state of chlorine here. We don't know oxidation state of chlorine. That of oxygen is -2. Oxygen irutte -2 irutte. Calculate ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. X -2 equal to -1. X equal to -2 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, -1 plus 2. So X equal to +1. Here it is +1. Chlorine ಏನಿದೆ +1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ x plus 3 into -2 equal to -1. X minus 6 equal to -1. X equal to +5. Here it is +5. ಇಲ್ಲೆಂತೂ -1 ಇದೆ. Here the very same chlorine ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು the same chlorine is oxidized as well as reduced. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು +1 ಇರೋದು +5 ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? This is oxidation. ಏನಿದು? Oxidation. +1 is converted into -1. Electrons are gained. It is reduced. The very same chlorine is oxidized as well as reduced. So the reaction is called as disproportionation reaction. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? Disproportionation reaction. The reaction is
disproportionation reaction. Clear? Next, for the redox reaction, ನೋಡಿ ಒಂದು reaction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have mentioned X moles, Y moles, Z moles, M moles, N moles, P moles. The values of X, Y, M, N. ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? X, Y, M, N ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ದು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. MnO4 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2C2O4 ಪ್ಲಸ್ ಇದು H ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಇದಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Here it is produced Mn2 plus CO2. This is our chemical reaction. ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಲೆಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ನಾವು? ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ Mn here. It is +7. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು? This H2C2O4 means this is our oxalic acid. The oxidation state of carbon in oxalic acid is +3. ಏನಿದೆ ಇದು? +3 ಇದೆ, ಇದು +2 ಇದೆ. here carbon is +4. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? which is oxidized here. +3 is converted into +4. +3 ಇರೋದು +4 ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? it is oxidized. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. 1 ಕಾರ್ಬನ್ ದಿಂದ +3 +4 ಅಂತ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 2 × 1 = 2. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ Mn ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ? Mn is reduced. Mn ಏನಾಗಿದೆ? ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? Mn is reduced. ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ Mn1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Mn1 ಇದೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? +7 ಇರೋದು +2 ಆಗಿದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? +7 ಇರೋದು +2 ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ +7 ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +2 ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 5 electrons. It is reduced by 5 unit. It is oxidized by 2 unit. ಹೌದಾ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಎರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಯಾರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It is multiplied with 2 and this one is multiplied with 5. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? it will become 2MnO4 minus plus 5 into H2C2O4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2Mn2 plus 5CO2. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ನಮಗೀಗ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ? ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಫರ್ದರ್ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. 2 Mn ಇದೆ, 2 Mn ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? Mn ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು? ಕಾರ್ಬನ್. 5 × 2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 10 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. 5 × 1 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? 5 more ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 10 CO2. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದನ್ನ 10 CO2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ the number of carbons are here 5. Here the number of carbons are 5 × 2 10 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? 2MnO4 minus plus 5 H2C2O4 gives 2Mn2 plus 10 CO2. 10 CO2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. Mn ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 into 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 into 4 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 8 plus 20 28 ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 10 into 2 20 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. 8 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ 8 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವಿ ನೀಡ್ 8 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ 8 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 28 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ನೀಡ್ 8 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೌದಾ. 8 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 8 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ MnO4 minus plus 5H2C2O4 gives 2Mn2 plus 10CO2 plus 8H2O. ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ 28 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ 28 ಆಯ್ತು. What remains? The last one, the remaining hydrogens. Let's balance hydrogen. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 5 into 2 10 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 into 2 16 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು 16 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. we need how many hydrogens? 6 hydrogen ಬೇಕಾ. Okay, you can take. So 2MnO4 minus plus 5H2C2O4 plus 6H plus gives 2Mn2 plus 10CO2 plus 8H2O. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಗಿತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ MnO4 minus H2C2O4 then Mn2 plus and CO2 ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು 2 5 2 10. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 5 2 10 2 5 2 10 2 5 2 10. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ. The number of moles of electron, the number of moles of electron required to reduce 0.2 moles of Cr2O7 2 minus Cr2O7 2 minus to Cr3 plus. ನೋಡಿ Cr2O7 2 minus ನ Cr3 plus ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. Cr2O7 2 minus is converted into Cr3 plus. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರದು 2x plus 7 into minus 2 equal to minus 2. 2x minus 14 equal to minus 2. 2x equal to plus 12. x equal to plus 6. x equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು plus 6 ಬರುತ್ತೆ. Means the oxidation state of chromium is plus 6. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು plus 6 ಇದೆ. The oxidation state of chromium is plus 6. ಇಲ್ಲಿ ಇದು plus 6 ಇದೆ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು plus 3 ಆಗಿದೆ. plus 6 ಇದು plus 3 ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ how many electrons are added? how many electrons are added? 3 electrons add ಆಗಿದೆ. 3 electrons ಏನಾಗಿದೆ add ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ. if you take see plus 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ Cr2O7 2 minus is converted into ಇಲ್ಲಿ 2 chromium ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 chromium ಇದೆ. So I will take 2 Cr3 plus. It is balanced now. If you take 1 mole of chromium, you will have 2 moles of chromium 3 plus. ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ Cr2O7 2 minus ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ
2 moles of chromium ಬರುತ್ತೆ, Cr3+ ಬರುತ್ತೆ, chromic ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? See here we need 6 moles of electron. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? 1 mole ಗೆ 3 electrons ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈಗ 2 moles ಹೊಡೆದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 6 electrons. If you take 1 mole we need 6 electrons. 1 mole dichromate ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 mole electron ಬೇಕು ನನಗೆ ಈಗ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ? 0.2 mole ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. 0.2 moles I have taken now. 1 mole ಗೆ 6 electrons ಬೇಕು, 0.2 mole ಗೆ how many electrons are required? X is equals to 6 into 0.2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.2 moles of electron. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ? 1.2 moles electrons ಬೇಕು. 1.2 moles of electrons. 1.2 moles of electrons. Clear? So option A is the answer. 1.2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Option A ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು, see this question. The oxidation number of nitrogen, the oxidation number of nitrogen atom in NH4NO3, NH4NO3R. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಯಾವ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್? NH4NO3. How to calculate this? Separate ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? We'll have NH4 plus NO3 minus. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. X ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಇರುತ್ತಾ? 1 into 4 into 1 is equals to +1. X plus 4 equal to +1. X equal to -4 plus 1. X equal to -3. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದು? -3 ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು? ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. Here the oxidation state of nitrogen, X plus 3 oxygen ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು? -2 equal to -1. X minus 6 equal to -1. X equal to -6 ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? -1 plus 6. X equal to +5. So X equal to -3 in ammonium, X equal to +5 in nitrate. So it is +5, it is -3. So ಇದು -3, ಇದು +5. Ammonium nitrate ಏನಿದು? This is our ammonium nitrate. Ammonium nitrate. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. So dear students, thank you. ಮುಗಿತಿದೆ.